देवाय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यदाताय नमः। सत्यसागरे नमः। सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। सत्यनिधये नमः। ओम सत्यभावाय नमः। ओम सत्यप्रभुवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यविचित्राय नमः। सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यभार्गवाय नमः। सत्यप्रजापते नमः। सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यसिद्धाय नमः। ओम सत्यचिताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। सत्यबोध्याय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्यजगदाय नमः। ओम सत्यसंतुष्टाय नमः। सत्यवराय नमः। संतसराय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। सत्यसराय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। सत्यविभवाय नमः। सत्यज्ञानाय नमः। सत्यविचाराय नमः। सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यमेघाय नमः। सत्यादिशाय नमः। सत्यघ्रताय नमः। सत्यकालाय नमः। सत्यवसाय नमः। सत्यवसाय नमः। सत्यमेघाय नमः। सत्यसमुद्राय नमः। सत्यब्राह्मणे नमः। सत्यऋतुवाय नमः। ओम सत्यवदगणाय नमः। सत्यवदाय नमः। सत्यबुद्धक्षाय नमः। सत्यसुताय नमः। ओम सत्यसत्याय नमः। सत्यतन्त्राय नमः। सत्यसुरंगाय नमः। सत्यसरंगाय नमः। ओम सत्यसंत्याय नमः। सत्यदेवदेव नमः। सत्यदेवदाय नमः। ओम सत्यनिशाय नमः। सत्यवायाय नमः। सत्यभवाय नमः। सत्यसुरंत्याय नमः। सत्यसागराय नमः। सत्यवसोदाय नमः। सत्यसिंहाय नमः। सत्यमृगाय नमः। सत्यलोकपालाय नमः। सत्यश्रियाय नमः। सत्यबोधकाय नमः। सत्यधिकाराक्षाय नमः। सत्यधर्माधिकाय नमः। सत्यधर्माधिकाय सत्यवक्काय नमः। ओम सत्यसगुरुवे नमः। ओम सत्यरायाय नमः। सोम सत्यसागरे नमः। सत्यसुधाय नमः। सत्यसंप्रदाय नमः। ओम सत्यसंपदाय नमः। ओम सत्यसवाय नमः। ओम सत्यशिखाय नमः। ओम सत्यसदाय नमः। सत्यप्रदाय नमः। सत्यराशिकाय नमः। सत्यसुतकाय नमः। सत्यसुकाय नमः। ओम सत्यशिराय नमः। सत्यमुकुटाय नमः। सत्यभाराणाय नमः। सत्यवक्ताय नमः। सत्यगुप्ताय नमः। सत्यसंकर्षाय नमः। सत्यदृढाय नमः। सत्यसंवातराय नमः। सत्यनिरूपिणे नमः। ओम सत्यनारायण स्वामी अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्ण अनुग्रह संपूर्ण अनुग्रहस्थ विद्यार्थम ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಟ್ಟೆ 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 ಎಲ್ಲ ಜನ ಕುಡಿಯೋದು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ओम महालक्ष्मी कुंकुमार्चन पूजांत गरिष्ये ओम प्रकृते नमः ओम विकृताय नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वविदाय नमः श्रद्धाय नमः विभूताय नमः सुरवाय नमः ओम हृदकाय नमः वाचाय नमः पद्मनाभाय नमः पद्माय नमः पुष्पाय नमः ओम सदाय नमः सुदाय नमः ओम सदाचार्य नमः ओम ध्यानाय नमः हिरण्याय नमः ओम लक्षकोटे नमः नित्यपुष्पाय नमः ओम विभवाय नमः वेदात्याय नमः सिद्धात्याय नमः दित्याय नमः ओम चन्द्रवसुदाय नमः सरस्वत्याय नमः ओम कमलाय नमः कांताय नमः ओम कामाक्षाय नमः ओम जयजयाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम बुद्धाय नमः रेखाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः लोकवासिने नमः धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः लोकमात्राय नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः सद्दास्ताय नमः पद्माक्षाय नमः पद्मसुन्दराय नमः पद्मवदाय नमः ओम पद्ममुख्याय नमः ओम पद्मनाभप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्मबालधराय नमः ओम दैवाय नमः ओम पद्मिने नमः पद्मगन्धिने नमः ओम पुण्यगन्धिने नमः सुप्रसन्नाय नमः सुप्रश्री नमः कृपाय नमः चन्द्रमाधवे नमः चन्द्रासने नमः चन्द्रसोदराय नमः चन्द्रवाक्षाय नमः चन्द्ररूपाय नमः इंद्राय नमः इंद्रशिखराय नमः आराध्याय नमः विष्णुवाय नमः शिवाय नमः शिवकार्याय नमः सत्याय नमः शिवाय विभवाय नमः विश्वजनने नमः विश्वजनने नमः दरिद्रराशिने नमः पितामृणे नमः ओम शांताय नमः शुक्लमानधरे नमः श्रीयाय नमः भास्कराय नमः जिला बिलवलिनाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विने नमः सुंदराय नमः उदरणे नमः हरिणे नमः एवमने नमः पद्मनिधे नमः सिद्ध्याय नमः विष्णुत्याय नमः शुभप्रदाय नमः नवतेश्वर नमः वरलक्ष्मी नमः वसुदेवाय नमः शुभाय नमः हिरण्यवसुदेवाय नमः समृद्धतने नमः जय नमः ओम विष्णु लक्षाय नमः विष्णु वक्षस्थलाय नमः ओम विष्णु पत्न्याय नमः विष्णु प्रसन्नाक्षी नमः नारायण सुताय नमः दारिद्राशाय नमः देवसुताय नमः वसुदेवाय नमः सर्वदेवाय नमः नवग्रहादेवाय नमः नवदुर्गे नमः कालाय नमः ब्रह्मैष्ठाय नमः भुवनेश्वरी नमः महालक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली पूजांतं समर्पयामि अताराधनं सतुष्टते ಇದು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ನೈವೇದ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿರಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ
ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡಮ್ಮ ಒಂದು ಅವ್ನ ಕರೆ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹಂಗೆ ತಗೊಂತೆ. ಯಾಕೆ ಸೀರೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕರೆ ಅವ್ನ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ ಬೇಕಾ ಕೊಡು. स्वाहा समनाय स्वाहा उदराय स्वाहा परब्रह्मणे नमः हृदय प्रयोद्यं जोगी प्रयोद्यं दक्षिणां समर्पयामि। ओम यानि कानि च धर्माणि धर्मधर्मान् प्रसारिणे सर्वाङ्गीतमदाराधनं समस्तः सदासाधनं समस्तः सुतिष्ठदेवताभ्यो नमः। कुड़ी आरती कुड़ी ओम सत्यनारायण स्वामी पादारविंद गोविंदा गोविंदा। महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी पादारविंद गोविंदा गोविंदा। नवग्रहगणि पादारविंद गोविंदा गोविंदा। ತರಡಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ನಾರದನ ಕುರಿತು ಏನೇ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪುರಾತನವಾದ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳುವೆನು. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದರಿದ್ರನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿದ್ದನು. ದೀನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ದಿನ ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದನು. ಇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವೆ ಒಂದು ಕೇಳಲು ಭೂಸಾಸುರನಿಂದ ಎಲೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ಅತಿ ದರಿದ್ರನು, ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆನು ಹಾಗೆಂದನು. ಆಗ ಆ ದರಿದ್ರ ಹರಣೋಪಾಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳುವನು ಎಂದನು. ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳುವನು, ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಕೋರಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಿಸು. ಯಾವ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಮಾನವನು ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವನೋ ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಉತ್ತಾದಿನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳುವನು. ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪಿಯಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹತಾರ್ಥನಾದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದಿನವಿಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆನಂದಿದ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು. ಆ ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವ್ರತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಗಳುಳ್ಳನಾಗಿ ದುಃಖರಹಿತರಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವ್ರತವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇದರಿಂದ ಒಂದವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಎಲೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯರೇ, ಈ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನುಡಿದನು. ಎಲೆ ಋಷಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನಾರದಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೋರಗಾದಿ ಕುರಿತು ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಋಷಿಗೆ ನುಡಿಯುವರು. ಎಲೆ ಮಹರ್ಷಿಯರು, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸಮಸ್ತ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಲ್ಲೋ ಸೂತರು ಹೇಳುವರು.
ಇಳೆಯ ಮುನಿವರೇನೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಸಂಗತಿ ಕೇಳಿರಿ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿತರಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನೊಬ್ಬನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಬಹಳ ದಾಹದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವ್ರತವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಕುರಿತು, ಇಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು? ಇದರಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಎಂಥ ಫಲ ಹೊಂದುವುದೆಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವನು ಕೇಳಿದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ವ್ರತವನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನಧಾನ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಿಸಿ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತರವಾದ ಧನಿಕರು ಎಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದುವನು. ಆ ದಿವಸ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ದಿಗ್ಗುಣವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆ ಹಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ವವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಲು ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲು ವ್ರತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮರ್ಪ ಆಯಿತು. ಓಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಲೋ, ನೀವು ಹೊಡ್ತೀಯಾ? ಸರಿ, ಬೀಗ ಹಾಕೋಣ. ಬೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಬೇಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರತುಂಡಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟು. ಸರಿ ಸರಿ. ಓಂ ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯದಂತ ದೇವಾನಾಹಂ